Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Good Let us start. In the morning lecture, you have seen the concept of consistent and inconsistent. We have solved some two example in the morning. 8. Hello. 7. Example number 8 one na. 7, sir. 7. 7, sir. Okay, 7. So write the example. 2x minus 3y plus 5z equal to 1. 3 plus y minus z equal to 2. X plus 4y minus 6z equal to 1. 2x plus 3y plus 5z equal to 1. 3x plus y minus z equal to 2. X plus 4y minus 6z equal to 1. Okay, just we write down that equation directly. Yes. In ax equal to b. In that we are writing down in terms of form a augmented b. What is a augmented b? Directly we write down the a augmented b. Yes. जिथे 1 आहे तो वरती घेऊया. 1 4 minus 6 1, then 3 1 minus 1 2, 2 minus 3 5 1. One 4 minus 6 1, 3 1 minus 1 2, 2 minus 3 5 1. Okay, डायरेक्टली इंटरचेंज केला. आता पुढे काय करणार आपण? R2 minus 3 R1. R2 minus 3 R1 and R4 minus R3 minus 2 R1. R1. The reduced matrix becomes 1 4 minus 6 1 0, then 1 minus 12 minus 11, then minus 1 multiplied by minus 3 is minus 80 plus 18, minus 1 17, then next 2 minus 3 minus 1. Here R3 minus 2 R1 0, 8 minus 3 minus 11, then next plus 12 plus 5 17. Okay, straightforward. 1 minus 2 minus 1. Now last two rows are same. Directly we delete that row. Delete means 0 करायचा. R3 minus R2. 1 4 minus 6 0 minus 11 17, then 1 minus 1. So R3 minus R2 we got the 0 0 0. Okay, we got the answer directly. Now what is the next step? What is the next step? What is the next step? Rank of A. What is the rank of A? 2. 2. Rank of AB. 2. 2. Rank of A equal to rank of AB is equal, yes, exactly equal to 2, and is less than 3. n equal to 3. बरोबर आहे का? Less than n equal to 3. इथपर्यंत सगळ्याला कळालं का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So everyone see here. कुणी लिहू नका. See here. See here. लिहू नका कोणीच. आता इकडे पहा सगळ्यांनी. स्क्रीनवरती सगळ्यांनी पहा. कुणीही लिहू नका प्लीज. So here system is consistent. बरोबर आहे. रँक इक्वल असेल तर सिस्टीम कन्सिस्टंट असतं. and having Infinite solution. okay infinite number of solution.
So we find infinite number of solution. Okay. So now from that system, from that matrix, we write on the system. What is the system? First of all, x plus 4y minus 6z is equal to 1 minus 11y plus 17z is equal to minus 1. Okay. How many equations are there? 2, Two equation. Equation. How many unknowns? 3, Three unknown. Three. We find two equation and three unknown. How we find two equation and three unknown? दोन इक्वेशन असतील आणि तीन अननोन असेल तर आपण कसं फाइंड करतो? यस, तीन इक्वेशन, दोन इक्वेशन आणि तीन अननोन असेल तर आपण कसं फाइंड करतो? यस, multiply, addition. वन अननोन दुसऱ्या अननोनच्या भाषेत लिहून हे शुभम काय म्हटलं तुम्ही? एक अननोन दुसऱ्या अननोनच्या कंपॅरिझन मध्ये करून म्हणजे कसं, मला सांगू शकाल का? एक्स इज इक्वल टू 2y असे. हा म्हणजे कसं आहे, आता हे इक्वेशन आहे तुमच्या समोरच आहे, हे इक्वेशन तुमच्या समोरच आहे. चला सांगा मला. इथं इथं y च्या ठिकाणी y इज इक्वल टू 7z z अपॉन y असं 1 प्लस कोटिंग करून 15z डिवाइड बाय 11 हा असं ना. हा ही व्हॅल्यू y ची टाकली इथे, एक्स काहीतरी निघेल, पण आपल्याला भेटेल का व्हॅल्यू? पण z ची व्हॅल्यू काय रे? तुम्ही बरोबर राईट ट्रॅकवर आहात, डोंट वरी, राईट ट्रॅकवर आहे, पण z ची व्हॅल्यू माहित नाही ना आपल्याला. परत एक इक्वेशन मिळते ना परत सर अजून पुढे एक गेल्यावर. बरं भेटलं, x इक्वल टू भेटेल, y इक्वल टू भेटेल. x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ आपल्याला z भेटेल, y आणि z, किंवा इन टर्म्स ऑफ z भेटेल, आणि y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ z भेटेल. हा पुढे सर जर दोन इक्वेशन सबट्रॅक्शन केली तर सबस्ट्रॅक्शन किंवा ऍडिशन केल्यावर z निग्लेक्ट करून टाकायचे. नाही, निग्लेक्ट कसं करणार हो आपण? सांगा की तुम्ही. म्हणजे ह्याला 17 ने मल्टिप्लाय करायचं म्हणतायत का? ह्याला 17 ने मल्टिप्लाय करायचं, ह्याला 6 ने मल्टिप्लाय करायचं, दोघांचे ऍडिशन घेऊन सॉल्व्ह करायचं म्हणताय का? हा. तसं जर केलं तर पहा बरं होतंय का? आपल्याला शॉर्टकट मध्ये सॉल्व्ह करायचं का लॉंग कट मध्ये सॉल्व्ह करायचं हे विचार करायचं. आपल्याला शॉर्टकट मध्ये सॉल्व्ह करायचंय. हा, कोण आहे? मुलगी का मुलगा? या मुलगा रे. फोन करायचा. X is equals to something assume करायचं आणि solve करायचं सर. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता लक्षात घ्यायचं, जेव्हा दोन इक्वेशन असतील आणि तीन अननोन असतील, तुम्ही एक कन्सेप्ट शिकला असाल डमी व्हेरिएबलचा. शिकलाय का डमी व्हेरिएबल? नाही सर. बरं, ओके. नाहीये, एक कन्सेप्ट असतो डमी व्हेरिएबलचा. कसं असतं की तीन इक्वेशन आहेत, दोन इक्वेशन आणि तीन व्हेरिएबल आहेत, ते एका व्हेरिएबलला डमी व्हेरिएबल अज्युम करायचं. डमी व्हेरिएबल त्याची व्हॅल्यू काहीही असेल, काहीही असेल, इन्फिनिटली, मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यामध्ये काही व्हॅल्यू असेल, कारण की ह्या सिस्टीमला ऑलरेडी इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्युशन आहे. बरोबर आहे का? Yes, sir. असे युनिक काढत काढत गेला आपण, ते इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्युशन निघेल. तर एक व्हेरिएबल जे आहे त्याला काय पुट करायचं तुम्ही? डमी व्हेरिएबल पुट करायचं. मग एक व्हेरिएबल डमी व्हेरिएबल कुठलं पुट करायचं? एक्स करायचं का वाय करायचं का झेड करायचं? बेटर जो सेकंड इक्वेशन असतं, त्या सेकंड इक्वेशन मध्ये वाय आणि झेड आहे, त्यातलं मग कुठलं तरी एक व्हेरिएबल डमी व्हेरिएबल पुट करायचं. कुठलं पुट करायचं? आयदर वी पुट झेड इक्वल टू टी or y equal to t. So z equal to t, where t belongs to real number r, which value is minus infinity to plus infinity. Not necessary we put z equal to t, we put y also t. So from that equation, so equation 2 becomes, so what is equation 2? आता पहा बरं का, मी equation 2 becomes, थोडंसं आता इकडे लक्ष द्या, minus 11y plus 17t is equal to minus 1. So from that minus 11y is equal to minus 1 minus 17t. So we got that y equal to minus n, it common out, and we got 1 plus 17t divided by 11. We got the value of y. तर तुम्ही आता बोलला होता, बरोबर आहे का? शुभम बोलले होते, आणखी एक जण बोलले होते की
y इक्वल टू पुट करायचं, x इक्वल टू पुट करायचं, बरोबर आहे ना. तर y इक्वल टू आपलं आलं 1 + 17 z डिवाइड बाय 11. सेम आलंय, फक्त z च्याकडे टी व्हॅल्यू ठेवली आहे. आणि व्हॉट अबाउट दॅट, देन पुट y and z in 1, we get x plus 4 times 1 + 17t divided by 11 plus minus काय आहे, minus 60 is equal to 1. ओके, त्याला रिअरेंज करा. x प्लस 4 ने मल्टिप्लाय करा, 4 + 17 × 4 किती, 68. 11 minus 60. जस्ट सिम्प्लिफाय करा. x इक्वल टू 1 + 60, हा 60 इकडे गेला, मायनस 4, याला ब्रॅकेट द्या वाटलं 4 + 68t ब्रॅकेट द्या वाटलं तर डिवाइड बाय 11. जस्ट टेक LCM and simplify. 11 + 66t minus 4 minus 68t divided by 11. Just simplify, we got that x equal to 11 + 4 किती, 7. 7 - 2t divided by 11. So we got the value x equal to 7 - 2t divided by 11. Y equal to 1 + 17t divided by 11. And z equal to t, where t belongs to r. पहा, आपण पहिल्यांदा तर t ची व्हॅल्यू जर 1 घेतली, t ची व्हॅल्यू 1 घेतली, we got the 1 value 5 divided by 11 and 18 divided by 11 and z equal to 1. बरोबर आहे का? हॅलो, t ची व्हॅल्यू 2 घेतली, 3 -1 -2 -3 continue in this way up to infinity, up to -infinity. We got the infinite number of solution. So these are the infinite number of solution. Clear everyone? Please reply. Yes, sir. Not necessary we put z equal to t. Once again I repeat, not necessary we put z equal to t. Suppose somewhere we want to put, suppose equation upon x plus 4y minus 6z equal to काय होतं रे, 1 होतं, आणि minus 11y plus 17z equal to minus 1 होतं ना, -1 होतं, बरोबर आहे का? Yes, sir. आता एखाद्याला वाटलं y इक्वल टू टी पुट करायचं, पावर का y इक्वल टू टी, तरी चालतं. तुमचं z इक्वल टू भेटेल 1 + 11t डिवाइड बाय 17. x भेटेल x 4t minus 6 plus 66t divided by 17 is equal to -1. Just simplify. X minus, sorry, +1 है ना, +1. 1 minus 4t plus 6 plus 66 t divided by 17. So असं भेटेल 17 minus 68t plus 6 plus 66t divided by 17. तुमचा x भेटेल काय, 17 6 11 minus 2t divided by 17. तुमचा x भेटला 11 minus 2t divided by 17. y भेटेल 1 plus 11t divided by 17. आणि y भेटेल, y काय आपला, y काय t आहे, आणि z काय भेटेल 1 plus 11t divided by 17. मग तुम्ही म्हणता सर याचा आन्सर वेगळा आहे. डोंट वरी, याचा आन्सर वेगळा आहे. जेव्हा आपण t ची व्हॅल्यू पुट करतो ना, काहीतरी t च्या व्हॅल्यूला हे मॅच होतंय. म्हणजे t is equal to 1 टाकला, t is equal to 1 टाकला, इथे काय भेटलं, t is equal to 1 ला x व्हॅल्यू is 9/17, y equal to 1, z equal to t equal to 1 is 12/17, आणि इथे t is equal to 1 टाकला, तुमचं काहीतरी व्हॅल्यू भेटेल. या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू आली आहे 7 - 2t divided by 11, y equal to 1 plus 17 divided by 11 and z equal to t. मला एक सांगा, अशा कुठल्या तरी t च्या व्हॅल्यूला x व्हॅल्यू येईल abc, पण त्याच t च्या व्हॅल्यूला ही व्हॅल्यू सेम येईल का रे? मग ह्या ठिकाणी जी x ची व्हॅल्यू abc येण्यासाठी t ची व्हॅल्यू काय असेल, काहीतरी डिफरंट असेल. आन्सर सेम, पण t ची व्हॅल्यू काय असेल, डिफरंट असेल. बरोबर आहे का? Yes. तुमचं आन्सर सगळं कशामध्ये असणार आहे, -∞ to +∞ मध्ये असणार, याच्या बाहेर जाणार नाहीये.
लक्षात? हॅलो, Yes. Yes. Yes, sir. दोन्ही पण कन्सेप्ट सेम आहे, दोन्ही पण आन्सर सेम आहेत. आयदर वी पुट x इक्वल टू टी और y इक्वल टू टी, आयदर वी पुट x इक्वल टू टी और y इक्वल टू टी. Okay. Okay, just write down, then I will again repeat that concept. Just write down. Okay. Actually, that's the confusing, Anuradha. Okay, we discuss on later on. Okay, we discuss on later on. Everyone, important is to fill your scholarship form. Everyone fill a scholarship form. Those who are eligible, they are fill the scholarship form, please.
झालंय का? Hello? Yes, sir. Okay, just see again, once again. The example is given 2x minus 3y plus 5z equal to 1. We write on the equation. I think up to this is no problem, where system is consistent and having infinite number of solution. Yes? इथपर्यंत कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? No, sir. No, sir. ज्यांना प्रॉब्लेम असेल त्यांना सांगा. परत वाटलं तर रिपीट करतो. यस इंगळे, अप टू दिस एनी प्रॉब्लेम इंगळे? हॅलो, No, sir. अप टू दिस एनी प्रॉब्लेम? इथपर्यंत काय प्रॉब्लेम नाही ना तुम्हाला? No, sir. ओके, नाही. याच्या पुढे आता इक्वेशन तुमचं डायरेक्टली कशामध्ये लिहिणार तुम्ही? ह्या मॅट्रिक्स टू इक्वेशन मध्ये लिहिणार. सो मॅट्रिक्स टू इक्वेशन काय? एक्स प्लस 4y एक्स प्लस 4y मायनस 6z इक्वल टू 1 मायनस 11y प्लस 17z इक्वल टू -1. हे इक्वेशन झालं. आता दोन इक्वेशन आहेत, लक्षात घ्यायचं. इक्वेशन काय आहेत? दोन इक्वेशन आहेत. पहिले इक्वेशन काय आहे? एक्स प्लस काय आहे? 4y मायनस 6z इक्वल टू 1. पुढचं इक्वेशन काय आहे? 11y 11y मायनस 11y प्लस 17z इक्वल टू -1. -1. सो डिपेंडिंग ऑन यू, इक्वेशन आहेत दोन आणि आपल्याला काढायचे तीन व्हेरिएबल काढायचे. कुठल्या तरी एका व्हेरिएबलला प्रॉब्लेम येतो. तर लक्षात घ्यायचे, एका व्हेरिएबलला प्रॉब्लेम येतो. मग एका व्हेरिएबल काढण्यासाठी काय करायला आपल्याला? एक वन व्हेरिएबल आपण काय म्हणायचं? एक डमी म्हणणार आहे. त्याची काहीतरी व्हॅल्यू असेल, काही व्हॅल्यू असेल, वी डोंट नो. मग इथे काय करणार? नॉर्मली वी पुट z इक्वल टू टी. पुट z इक्वल टू टी. Put z equal to t for t belongs to r. T belongs to r. So equation 2 becomes, आता z equal to tच का ठेवायचं? z equal to tच का ठेवायचं? असं म्हटलं की मी तुम्हाला z equal to t ठेवा म्हणून. हॅलो, नॉट नेसेसरी. तुम्ही z equal to t नाही ठेवलं तरी चालेल, बरोबर आहे का? Yes, sir. जर इक्वल टू टी नाही ठेवलं तरी चालेल. तुम्ही y इक्वल टू टी ठेवा, पण x इक्वल टू ठेवू नका. x इक्वल टू ठेवलं तर प्रॉब्लेम येऊ शकतो, बरोबर आहे का? हॅलो, x इक्वल टू टी जर ठेवलं तर प्रॉब्लेम येऊ शकतो. सेकंड इक्वेशन जे आहे, सेकंड इक्वेशन काय? y आणि z, त्यातला कुठला तरी एका व्हेरिएबल मध्ये t इक्वल टू पुट करा. म्हणजे त्यातल्या एका व्हेरिएबल इज इक्वल टू टी पुट करा. सो इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 काय सांगते? minus 11y plus 17t is equal to -1. So minus 11y is equal to -1 minus 17t. हा 17t इकडे आला. So y equal to -1 minus 17t divided by -11. Minus n कॉमन काढा, कॅन्सल करा. 1 plus 17t divided by 11. आता y and z जे का पुट केलं ते पुढे पुट करणार 1 मध्ये. So x plus 4 times 1 plus 17t divided by 11 minus 60 is equal to 1. So x plus 4 plus 68 bracket मध्ये divided by 11 minus 60 is equal to 1. So just we got x equal to 1 plus 60 minus 4 plus 68 t divided by 11. हा मायनस आहे पूर्ण ब्रॅकेट ला. सो 1 प्लस दॅट इज 11 मल्टीप्लाय, टेक एलसीएम, 66 minus 4 minus 68 t divided by 11. So what is x equal to 7 minus 2t divided by 11. So we got x value, we got y value, we got z value. Okay, in this way we have find the value. Clear? Yes, sir. So, Yes. very good. Yes, sir. Okay, now we'll take the second example, that the 8th one. Solve for you. Everyone give the answer. 8th one. Two x minus y
2x minus y minus z equal to 2, x plus 2y plus z equal to 2, 4x minus 7y minus 5z equal to 2. बरोबर आहे का? 2x minus y minus z equal to 2, x plus 2y plus z equal to 2, and 4x minus 7y minus 5z equal to 2. ओके, करू शकतात? सॉल्व करू शकतात? हॅलो, Yes, sir. your answer in chat box. I am waiting for your answer. Yes, Omkar, it's right. Put your answer. Put your answer. Okay, Snehal, right. Put your answer in terms of t. काय खोटं बोलताय? आदर म्हणले मी ते घेणार म्हणले.
Just put your answer. X equal to what, y equal to what, z equal to what. Obviously answer काय असणार याचं? System is consistent and having infinitely many solution. म्हणजे जे रँक येणार आहे 2 येणार आहे. रँक ऑफ ए आणि रँक ऑफ बी ची रँक किती येणार आहे? 2 येणार आहे. ओके. Yes, Akansha, it's right. Akansha, it's right. Pratiksha, I think you check your calculation, Pratiksha. What you put first of all, that tell me. What you put, मी तुम्हाला आधी बोललो x इक्वल टू पुट करू नका, z इक्वल टू t पुट करा. मी आधी पण बोललेलो आहे तुम्हाला. z इक्वल टू t पुट करा, सगळं तुमचा आन्सर सेम येईल. सायली, यस रँक इज 2 आहे, मान्य मला. पुढे कॅल्क्युलेट करा. आदित्य, कॅल्क्युलेशन नीट करा. Anushka, Omkar, it's right answer. Anushka, Yes, sir. please check your x answer. X, Anushka, please check your x calculation of x. Yeah. It's right. Y is right. Madhura, it's right answer. Madhura, Pratiksha, Surve, it's right. Aditya, please check your calculation. Aditya. Or typing mistake, I don't know. Mansi, it's okay. You put y equal to t. For that, I want to calculate actually. Okay, Mansi. Pradeep, it's actually मी हलवतोय ते परत री केलं ते फक्त जे आहे ऑलरेडी मूव झालेत ना ते दाखवतोय पुढे पुढे फास्टली. आलं लक्षात? नाही डायरेक्टली मारून टाकू तो तसं ठेवू, बाकी डिलीट मारून टाकू दोन. येस प्रदीप, इट्स राईट प्रदीप. नाही नाही प्रदीप, प्लीज आय थिंक इट्स रॉंग ऑन प्रदीप. एक्स, प्लीज चेक युअर कॅल्क्युलेशन फॉर एक्स. ओके, नाउ वी जस्ट सॉल्व. We check the calculation, just see. So first of all, with the matrix is directly we put the matrix 1 2 1, then 2, then 2 minus 1 minus 1 2, 4 minus 7 minus 5 2. We directly write down a formation and last matrix. What is the last matrix? Anyone can you tell the last matrix? 1 2 1 2 Slow. 0 5 3 2. 5 3 2. Okay, 0 5 3 2. Everyone get this or different than this? Different. Different. How? 0 minus 15 minus 9 minus 6 0 minus 15 minus 9 minus 6. Okay, the same na. Multiply by, divide by this R2 by minus 3. We got the same ना. minus 3 divide केलं किती ना 3 5 15, 3 3 9, 3 2 16. म्हणजे हा पण आणि हा पण दोन्ही सेम आहेत. हे सोडून बाकी कोणाचा आन्सर वेगळं? सर ते माझं 3 आणि 2 ला मायनस साइन आहे.
फक्त मायनस नाही मायनस ते होल लाईनला मायनस. ओके ठीक आहे ना, काय फरक पडत नाही. वन ऑफ द सेम ना, दिस इज इक्वलन्स फॉर्म ना. मायनस जरी असेल तर मल्टिप्लाय मायनस साइन, वन ऑफ द सेम ना. येस सर. असलं तरी काय फरक पडतो, वन ऑफ द सेमच ना. मायनस R2. हे सोडून कोणाचं वेगळं आन्सर, हे सोडून कोणाचं वेगळं आन्सर. शुभम चेक युअर कॅल्क्युलेशन. आय थिंक सो इट्स रॉंग वन शुभम. वाय बरोबर आहे, झेड बरोबर आहे शुभम, पण एक चुकलाय. प्रदीप बरोबर आहे एक्स. अस्मिता एक्स काहीतरी तुम्ही काहीतरी वेगळं केलं. चेक कॅल्क्युलेशन करा व्यवस्थित. ओके, हे सोडून कोणाचं काय वेगळं आन्सर, हे सोडून कोणाचं वेगळं आन्सर. 5 3 2 बरोबर ना, असंच आहे ना. येस सर. हे सोडून कोणाचं वेगळं आन्सर. येस प्लीज रिप्लाय. नो. ओके, रँक ऑफ ए इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू रँक ऑफ ए बी is equal to 2 which less than 3. System is consistent and having infinite number of solution. Infinite number of solution. So just we write on the x plus 2y plus z equal to 2, 5y plus 3z equal to 2. So just we put z equal to t. T belongs to R. Equation 2 becomes five y plus 3t equal to 2. So 5y equal to 2 minus 3t. That implies y equal to 2 minus 3t divided by 5 whole divided by 5. 2 minus 3t divided by 5. Okay, just we put y equal to and z equal to in that first equation. So equation 1 becomes x plus 4y minus 6t divided by 5 plus t is equal to 2. Just simplify x equal to 2 minus t minus 4y complete minus 60 divided by 5. Simplify 10 minus 5t minus ni multiply kara minus 4y minus minus plus 60 divided by 5. Sorry, 4y कसा आलं इथे. येत नाही ते. 4 येते ना फक्त. 4. So 10 minus 4, 6 minus, sorry, 6 plus t divided by 5. 6 plus t divided by 5. That's the answer. And if you put y equal to t, we got y equal to t, z equal to 2 minus 5t divided by 3, 2 minus 5t divided by 5. हा ओके, जर तुमचं कॅल्क्युलेशन जर असं असेल स्नेहल, जस्ट सिम्प्लिफाईड, तुम्ही 3 कॉमन घेऊ शकतात बरोबर ना, तुमचा आन्सर येऊ शकतो बरोबर ना. येस सर. हा, सो z इक्वल टू हे भेटलं आणि x तुम्हाला भेटेल, पहा x भेटेल 4y 4 देन किती रे मायनस टी डिवायडेड बाय 3. देन नाही इथे किती, हे नाही, minus 4 minus t, sorry, just we calculate, just wait, x 2 minus 2t, 2 minus 2t minus 2 plus 5t divided by 3. So 6 minus 6t minus 2 plus 5t divided by 3. X we got 6, 4 minus
7 4 4 minus t divided by 3. Just take the calculation. तर तुम्ही y इक्वल टू पुट करत असेल t, तुमचा आन्सर हे येते. मानसी, चेक युअर कॅल्क्युलेशन. मानसी. Hello. Okay. So clear everyone? Hello. Yes, sir. Okay, very good. सगळ्यांचा क्लिअर आहे? कोणाला डाऊट आहे का? प्लीज रिप्लाय. सकाळी इनकन्सिस्टंटचं आपण किती एक्झाम्पल घेतलं? 1 का 2? 2. 2. Okay. Now write on the next example. Okay, just wait for a few minutes. कोणाला डाऊट? हा, विचारा. येस, इक्वेशन 2 पासून डबल एकदा सांगता का? इक्वेशन 2 इथून ना? इक्वेशन 2 पासून डबल एकदा सांगता का? ओके ओके. आता z इक्वल टू t ह्याच्यामध्ये पुट केला पहा. आता इथं 5 आहे, बरोबर आहे का? हा. इथे काय आहे? 5y प्लस 3z इक्वल टू 2. z इक्वल टू t पुट करतोय, बरोबर आहे? 5y प्लस 3t इक्वल टू 2. z इक्वल टू t पुट केलाय. आता y कॅल्क्युलेट करायचं, म्हणजे 5y इक्वल टू काय होणार? 2. हा 3t इकडे होणार, 2 मायनस 3t. दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 2 मायनस 3t डिवाइड बाय 5 किंवा 2 बाय 5 मायनस 3 बाय 5t. वन ऑफ द सेम. ओके. आता जी व्हॅल्यू आहे y आणि z ची, ती कुठे टाकणार? परत इक्वेशन 1 मध्ये. परत इक्वेशन 1 मध्ये टाकल्यावर आन्सर काय येणार? इथे काय आहे? x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 2. ज्या ज्या ठिकाणी व्हॅल्यू माहिती आहे ती व्हॅल्यू पुट करून टाकू. म्हणजे x प्लस 2y, y ची व्हॅल्यू काय आहे? 2 इंटू 2 मायनस 3t डिवाइड बाय 5 प्लस z इक्वल टू काय? t इक्वल टू 2. मल्टिप्लाय बाय 2 इनसाइड द ब्रॅकेट वी गॉट x प्लस 4. 2 ने मल्टिप्लाय केलं फक्त हा ब्रॅकेट कंप्लीट. 60 डिवाइड बाय 5. सिम्प्लिफाय. आता x ठेवायचं, बाकी सगळं तिकडे देऊन टाकू. x ठेवला, इथे 2 राहिला. हा t इकडे प्लस आहे, तिकडे गेल्यावर काय होणार? मायनस t. इकडे प्लस आहे, तिकडे गेल्यावर काय होणार? मायनस. ब्रॅकेट मध्ये जसा तसा. इथे आता टेक एलसीएम. कॉमन एलसीएम इज 5. कॉमन एलसीएम काय झाला? 5 झाला. मल्टिप्लाय 5 दुने 10 मायनस 5t. मायनस साइन ब्रॅकेट मध्ये पण देऊन टाका. मायनस 4 प्लस मायनस मायनस प्लस 60. 10 वजा 4 किती झाला रे? 6 वजा 5t प्लस 60 किती झाला? 6 प्लस t इज इक्वल डिवाइड बाय 5. वी गॉट x, वी गॉट y and we got z. कळलं सायली? हो सर, समजलं. ओके, व्हेरी गुड. ओके, पुढे जायचं. Yes, sir. Okay, now write down the next example. Is example number 9. Example number 9. Uh, 5x plus 3y plus 7z equal to 4. 3x plus 26y plus 2z equal to 9. Then 7x plus 2y plus 10z equal to 5. करू शकतात? Yes. Yes, sir. तुम्हाला
z equal to t, y equal to 3 plus t divided by 11, and x equal to 7 minus 15 t divided by 11. कॉपी करू नका, आन्सर ऍज इट इज सॉल्व करा. येत असेल तर पहा, नसेल तर काय चुकलं ते पण चेक करा. Just solve this one example. Okay, this is for your work. करू शकता सॉल्व? Yes, sir. Okay, so we stop here. Just solve at home. If any problem, you chat me in personally in message box. Okay, so we stop here. Thank you for